Dear students, welcome to this video session. In this session, we will discuss war and consolidation of the British Empire, Carnatic War II, which has been prescribed by the Rani Channamma University, Belgaum, for 5th semester paper first, that is History of Modern India. ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ, ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. In the previous class, we have discussed about the causes and effects of First Carnatic War. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. Already in the previous session we have discussed about Anglo-French conflicts, that is Carnatic Wars. The Carnatic region lies between the Eastern Ghats and the Coromandel coast. In this session we will discussing about the Second Carnatic War. After the Austrian Succession War, Aix-la-Chapelle Treaty was signed. In Europe, peace was prevailed between the British and the French. But two colonial powers could not live in peace in India. Dupleix wanted to enhance the French influence by involving in the wars of succession of Hyderabad and Arcot. Dupleix supported the claims of Muzaffar Jung, the grandson of Asaf Jah, who died in 1748 in Hyderabad as the Nizam of Hyderabad. In Carnatic, he supported the claims of Chand Sahib. Thus, a triple alliance was formed among the French, the Nizam and the Nawab of Carnatic. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗದ ನಂತರ ಉಂಟಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್-ಲಾ-ಚಾಪೆಲ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಾಟ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನ ಒಂದು ದಾವೇದಾರಿಯನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪಿದ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮನಾಗಿ ಆತನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ನನ್ನು ಆತ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಈ ತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಯಿತು. By the following table, we can easily sum up the Second Carnatic War. In Hyderabad,
After the death of Nizam-ul-Mulk, the successor king Nazir Jang was challenged by Muzaffar Jang, who was supported by French. And in Carnatic, after the death of Dostali, the successor king Anwaruddin was challenged by Chand Sahib, and he was supported by the French. The English supported Nazir Jang in Hyderabad and Anwaruddin in Carnatic. After the death of Anwaruddin, the British supported his son Muhammad Ali. ದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮುಲ್-ಮುಲ್ಕನ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದ. ಅವನನ್ನ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಆಗ ಫ್ರೆಂಚರು ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮನಾಗಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತ್ ಅಲಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬನಾದ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ನನ್ನ ಮರಾಠರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಆಗ ಫ್ರೆಂಚರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಾಜೀರ್ ಜಂಗನನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರುದ್ದೀನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. After some time, Nazir Jang was killed by the French army and Muzaffar Jang was made the Nizam of Hyderabad. Thus, the supported candidate of French got success. Duplex's dream of establishing a French empire appeared good for some time. When Muzaffar Jang required French protection, Dupleix sent Bussy, the French general, with a large French force. But when Muzaffar Jang was killed, Bussy promptly placed Salabat Jang, brother of Nasir Jang, on the throne. In order to reduce the influence of British and also with a view to capturing Muhammad Ali, who fled to Tiruchirappalli after Anwaruddin was killed, Chand Sahib decided to take Tiruchirappalli with the help of French and the Nizam. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾಜೀರ್ ಜಂಗನು ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮನಾದ. ಹೀಗೆ ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡ್ಯುಪ್ಲೆ ಕನಸು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕನಸು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿತವು. ಯಾವಾಗ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸಿದನೋ ಆಗ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬುಸ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬುಸ್ಸಿ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಜೀರ್ ಜಂಗನ ಸಹೋದರ ಸಲಬತ್ ಜಂಗನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ. ಇತ್ತ ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಆತ ಬಯಸಿದ. ಹೀಗೆ ಚಾಂದ್ ಸಾಹಿಬ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ತ್ರಿಕೂಟ ರಚಿಸಿ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತಿಹಾಸದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಈತ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಆರ್ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನೀಡಿದ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಫ್ರೆಂಚರು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಕಾಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಆತನದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಗವರ್ನರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ನನ್ನೇ ಆರಿಸಿದ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೈವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1752ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಟದ ಮೇಲೆ 53 ದಿನಗಳ ಸತತ ಯಶಸ್ವಿ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮ ಸಲ್ಬತ್ ಜಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸಡಿಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕನ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನೇ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಡಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಾಟ್ನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕನ ಸೋಲುದಿಂದಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಡ್ಯುಪ್ಲಿಯನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೊಡೆಹು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. Students, when the French Hyderabad Nizam and Chand Sahib were involved in attacking Tiruchirappalli, in the meantime Robert Clive gave an idea which changed the course of history. He suggested the idea of storming Arcot when the French and the Nawab were busy concentrating on Tiruchirappalli, and in 1752 he was successful in seizing the Arcot for continuously 53 days. In several battles that followed, Chand Sahib was captured and killed. Then the Muhammad Ali became the undisputed ruler of Carnatic. In this time, in Europe, Britain and France were not involved in any war, and so neither of them approved the policy of their companies fighting in India. That's why French government recalled Governor Dupleix. The next governor of French, Godehu, signed the treaty with British named Treaty of Pondicherry. In this way, the Second Carnatic War came to an end. To sum up this session, the Carnatic is a region in South India lying between Eastern Ghats and the Coromandel coast. Dupleix wanted to enhance the influence of French.
by involving in the wars of succession of both Hyderabad and Arcot. But the act of Robert Clive changed the course of history. In 1752, Clive sieged Arcot for 53 days and changed the results in favor of British. After this, the Treaty of Pondicherry was signed and war came to an end. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಟ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ. ಆತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ. ತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಡೀ ಯುದ್ಧದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ 1752ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಸತತ 53 ದಿನಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ. ಸೋತಂತ ಫ್ರೆಂಚರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. Students, now let's discuss about the important questions which may come in next competitive exams. Question 1. Who was Muhammad Ali? The option given are son of Nazir Jung, son of Muzaffar Jung, son of Anwaruddin, son of Salbat Jung. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಯಾರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ನಾಜೀರ್ ಜಂಗ್ನ ಮಗ, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ನ ಮಗ, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ನ ಮಗ, ಸಲಬತ್ ಜಂಗ್ನ ಮಗ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ನ ಮಗ. Question number 2. The major reason for the Second Carnatic War was: first statement, War of Succession in Hyderabad. Second statement, War of Succession in Carnatic. The options given are only first statement is correct, only second statement is correct. Both first and second statements are correct. Neither first or second statement is correct. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೋತ್ 1 and 2. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. Third question from this session. Seizure of Arcot was the turning point of which war? The options are First Carnatic War, Second Carnatic War, Third Carnatic War, Fourth Carnatic War. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಅರ್ಕಾಟ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. Question number 4. Who was the mastermind behind the seizure of Arcot during the Second Carnatic War? Options given are Duplex, Nawab Anwaruddin, Clive, Bussy. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾಟ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆಯ
ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ಕ್ಲೈವ್, ಬುಸ್ಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್. ಆರ್ಕಾಟ್ ಮುತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ವಿಚ್ ಟ್ರೀಟಿ ended the Second Carnatic War? Options are Aix-la-Chapelle, Treaty of Pondicherry, Treaty of Paris, Treaty of Allahabad. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಲಾ-ಚಾಪೆಲ್, ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.